दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्य मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहु तिमिर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
હેલો, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમથી આવકાર કરું છું. બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રાર્થનામાં પ્રભુનું મુખ શોધીએ. સ્વર્ગમાંના અમારા જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમે આ સમયને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી કૃપામાં આખો દિવસ અમને સંભાળ્યા અને આ સાંજના સમયે તમારા વચનોનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં અમે તમારી પવિત્ર હજુરમાં આવ્યા છીએ. ત્યારે પ્રભુ આ સમયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા બિનશરતી પ્રેમને માટે, તમારી કૃપા અને વિશ્વાસુપણાને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને આશીર્વાદિત કરો. તમારા વચનો દ્વારા અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો અને તમારા વચનો અમે સાંભળીએ એટલું જ નહીં, પણ પ્રભુ અમે તેને જીવનમાં અમલમાં મૂકીએ તે માટે અમારા હૃદયો અને મનોને તમે તૈયાર કરો. આ સમયને ખાસ રીતે અમારી માટે આશીર્વાદિત કરો. અમારી સાથે રહો, તમે માન અને મહિમા પામો. અમારા પાપો અપરાધોની અમને ક્ષમા આપો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. પ્રભુના પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. નવા કરારમાં પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 4થો અધ્યાય 1થી 20 વચનો આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. પ્રેરિતોના કૃત્યો 4થો અધ્યાય 1થી 20 વચનો. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે: તેઓ લોકોની આગળ વાત કરતા હતા, એટલામાં યાજકો, મંદિરના સરદાર તથા સદુકીઓ તેઓ પર ધસી આવ્યા, કેમ કે તેઓ લોકોને બોધ કરતા હતા અને ઈસુમાં મુએલાનું પુનરુત્થાન થાય છે એવું પ્રગટ કરતા હતા. તે તેઓને બહુ માઠું લાગ્યું હતું. તેઓએ તેના પર હાથ નાખ્યા અને તે વેળા સાંજ પડી હતી, માટે બીજા દિવસ સુધી તેઓને બંદીખાનામાં રાખ્યા. તો પણ જેઓએ વાત સાંભળી હતી તેઓમાંના ઘણાએ વિશ્વાસ કર્યો, અને વિશ્વાસ કરનારની સંખ્યા આશરે 5,000ની થઈ. બીજે દિવસે તેઓના અધિકારીઓ, વડીલો, શાસ્ત્રીઓ તથા અન્નાસ પ્રમુખ યાજક કાયાફા, યોહાન, આલેક્સાન્દર તથા પ્રમુખ યાજકના સર્વ સગા યરૂશાલેમમાં એકઠા થયા. તેઓએ તેઓને વચમાં ઊભા રાખીને પૂછ્યું કે કેવા પરાક્રમથી કે કેવા નામથી તમે એ કર્યું છે. ત્યારે પિત્તરે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને તેઓને કહ્યું કે આ લોકોના અધિકારીઓ તથા વડીલો, જે સારું કામ એક અશક્ત માણસના હકમાં થયું છે કે તે સાથી સાજો થયો છે, તે વિશે જો આજ અમારી તપાસ થાય છે તો તમે સર્વ ઇસ્રાયેલી લોકોને માલુમ થાય કે ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝારી, જેને તમે વધસ્તંભ પર મારી નાખ્યો અને જેને દેવે મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો, તેના નામથી આ માણસ સાજો થઈને અહીં તમારી આગળ ઊભો છે. જે પથ્થર તમો બાંધનારાઓએ બાતલ કર્યો હતો તે એ જ છે. તે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર થયો છે. બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. ત્યારે પિત્તર તથા યોહાનની હિંમત જોઈને તથા તેઓ અભણ તથા અજ્ઞાન માણસો છે એ ધ્યાનમાં લઈને તેઓ આશ્ચર્ય પામ્યા અને તેઓને ઓળખ્યા કે તેઓ ઈસુની સાથે હતા. તે સાજા થયેલા માણસને તેઓની સામે ઊભો રહેલો જોઈને તેઓથી કંઈ વિરુદ્ધ બોલી શકાયું નહીં. પણ તેઓને સભામાંથી બહાર જવાનો હુકમ કર્યા પછી તેઓએ માહોમાએ વિચાર કરીને કહ્યું કે આ માણસોને આપણે શું કરીએ, કેમ કે તેઓની મારફતે એક પ્રસિદ્ધ ચમત્કાર થયો છે. એ તો યરૂશાલેમના સઘળા રહેવાસીઓને માલુમ છે અને તેનો આપણે ઇનકાર કરી શકતા નથી. પણ લોકોમાં તે વધારે ફેલાય નહીં, માટે આપણે તેઓને એવી ધમકી આપીએ કે હવે પછી તમારે કોઈ પણ માણસની સાથે વાત કરતા
એ નામ લેવું નહીં. પછી તેઓએ તેઓને બોલાવીને તાકીદ આપી કે વાત કરતાં તેમજ બોધ કરતાં પણ તમારે ઈસુનું નામ બિલકુલ લેવું નહીં. પણ પિત્તર તથા યોહાને તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે દેવ ન કરતાં તમારું સાંભળવું દેવની નજરમાં યોગ્ય છે કે નહીં એ તમે જ નક્કી કરો. કેમ કે અમે જે જોયું તથા સાંભળ્યું તે કયા વિના અમારાથી રહેવાય એમ નથી. આ પ્રભુનું પવિત્ર વચન છે. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુના પવિત્ર વચનો સમજવા પ્રભુ તેની કૃપા આપે, પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપે. સ્વર્ગમાંના અમારા જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમે તમારા પવિત્ર વચનોને માટે આભાર માનીએ છીએ. તમારું વચન જે બેધારી તલવાર છે, સાંધા મજ્જા હૃદયને વિંધનાર છે, એ વચનને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજે અમારી માટે તમે જે વચન રાખી મૂક્યું છે એ વચન દ્વારા પ્રભુ અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. એ વચન સમજવા પ્રભુ અમારી આત્મિક ચક્ષુ ઉઘાડો. પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પ્રભુ તમે પૂરું પાડો અને પ્રભુ અમે તમારા વચનો સમજી શકીએ અને જીવનમાં અમલમાં ઉતારી શકીએ તે માટે પ્રભુ તમે અમને મદદ કરો. આ થોડોક સમય પ્રભુ અમે તમારા વચનોની આસપાસ બેસવા માંગીએ છીએ, દ્રષ્ટિ કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ આ સમયને ખાસ રીતે આશીર્વાદિત કરો અને પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. થેન્ક યુ. આ સમયને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું અને પ્રભુના વચનોનો અભ્યાસ કરવાને માટે જે તક પ્રાપ્ત થઈ છે તકને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. માનનીય બિશપ સાહેબ અને આખી સ્ટુડિયોની જે ટીમ છે તેને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું અને તેમનો પણ આભાર માનું છું. 2025નું વર્ષ એ ઈસુ તારણહાર એ થીમ ઉપર આખું વિશ્વ એને ઉજવી રહ્યું છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ કે પ્રભુ એ તારણહાર તરીકે આ પૃથ્વી પર આવ્યા અને એના 2025 વર્ષ થયા અને આ 2025નું જ્યુબિલી વર્ષ તરીકે આપણે ઉજવી રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાત ડાયોસિસમાં પણ એ વર્ષનું થીમ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ એ જ તારણહાર. અને એ ઈસુ તારણહાર છે અને એ પ્રગટ કરતા પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં જે શરૂઆતની મંડળી છે એ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તારણહાર છે. એ પ્રગટ કરવાને માટે જે બધી બાબતો ત્યાં નોંધવામાં આવી છે શરૂઆતની મંડળીની એ ત્યાં લખવામાં આવી છે. આજે આપણે પ્રેરિતોના કૃત્યો 4થો અધ્યાય અને 1થી 20 વચનમાંથી આપણે જોવા માંગીએ છીએ. પ્રેરિતોના કૃત્યનું જે પુસ્તક છે એમાં શરૂઆતની જે મંડળી છે અને એ શરૂઆતની મંડળીના જે વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો જે વિશ્વાસ છે, તેમની કાર્ય પદ્ધતિ છે, તેમનું જે જીવન છે, તેમના પ્રશ્નો, તેમનું વલણ, તેમની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે, તેમની ઈસુ સાથેની જે સંગત છે, જે પ્રાર્થનાઓ છે, તે અને બીજી અન્ય બાબતો વિશે ત્યાં આપણને જોવા મળે છે. અને ઘણી બધી બાબતો એ શરૂઆતની મંડળીમાં આશ્ચર્યજનક રીતે થતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ શરૂઆતની મંડળીનો તમે વિચાર કરો, 50માના દિવસે પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો અને પિત્તરે જે પહેલો સંદેશો આપ્યો અને લખ્યું છે 3000 લોકો ઉમેરાયા. અને પછી ધીરે ધીરે એ લોકો પ્રભુના બોધમાં અને રોટલી ભાંગવામાં આગળ વધતા રહ્યા અને વિશ્વાસીઓની સંખ્યા કે છે વધતી ગઈ. અને એ સમયની જે મંડળી હતી અને એ સમયની મંડળીના વિશ્વાસી લોકોનો પ્રભુ પરનો જે વિશ્વાસ હતો એ બહુ ગજબનો હતો. એમની જે પ્રાર્થનાઓ હતી એ બહુ ગજબની હતી. વર્તમાનની આપણી જે મંડળી પાસે જે સાધનો છે, જે સુવિધાઓ છે, તેમાંનું કશું એ સમયે એ મંડળી પાસે નહોતું. મંડળીના જે લોકો હતા, મંડળીના જે આગેવાનો હતા એ એકદમ સામાન્ય હતા. પિત્તર અને યોહાન માટે તો લખવામાં આવ્યું કે તેઓ અભણ હતા.
આજની મંડળીમાં આપણે જોઈએ તો હાઈલી એજ્યુકેટેડ લોકો છે, હાઈલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લોકો છે, અને સુવાર્તાને કારણે ઘણા બધા લોકો એ અભ્યાસ કરે છે, થિયોલોજીનો અભ્યાસ કરે છે, પણ આમાંનું એ સમયે કશું નહોતું. આજની મંડળીમાં અને આજના જે સંજોગો છે, પરિસ્થિતિ છે, એમાં જે આગેવાનો છે એ બહુ બુદ્ધિશાળી છે, શિક્ષિત છે, થિયોલોજી ભણેલા છે, અને મોટું પીઠબળ છે. AICC ઓલ ઇન્ડિયા ક્રિશ્ચિયન કાઉન્સિલ જેવી ધરખમ સંસ્થા છે, તેનું પીઠબળ છે, હ્યુમન રાઇટ્સ છે, અને અડધી રાતે પણ જો કંઈક જરૂર પડે તો આપણે ગાંધીનગર કે દિલ્હીના દરવાજા ખખડાવી શકીએ છીએ કે સતાવણીમાં આપણને એ લોકો મદદ કરે. આજે આ બધું જ છે, પણ એ સમયની મંડળી પાસે આવું કશું નહોતું. પણ છતાં પણ પ્રભુ પ્રત્યેનો જે વિશ્વાસ હતો, જે ગજબનો વિશ્વાસ હતો, અને તેમની જે પ્રાર્થનાઓ હતી એ આજની મંડળીમાં આપણે જોઈ શકતા નથી. એ શરૂઆતની મંડળીમાં જે વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો હતા, એ પ્રેરિતો હતા, એમનો જે વિશ્વાસ હતો એ વિશ્વાસ આજે આજની મંડળીમાં આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે શરૂઆતની મંડળીના વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોનો વિશ્વાસ, એમની પ્રાર્થનાઓ, અને અત્યારની મંડળીની પરિસ્થિતિ જોતાં આપણને ખ્યાલ આવે કે એ સમયની મંડળીના લોકોનો જે પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ હતો એ બહુ ગજબનો હતો, કે જે આજે આપણે જોવા મળતો નથી. પ્રભુના એક મહાન સેવક, જેને પ્રિન્સ ઓફ પ્રીચર પણ કહેવામાં આવે છે, ચાર્લ્સ સ્પર્જન, તેઓને એકવાર પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી ધર્મ સેવાની સફળતાનું રહસ્ય શું? તો એમણે જવાબ આપ્યો કે મારી ધર્મ સેવાની સફળતાનું રહસ્ય એ મારા લોકોની પ્રાર્થના છે. પ્રભુના સેવક સંત ઓગસ્ટીન પ્રાર્થના વિશે કહે છે કે બધું જ પ્રભુ પર આધારિત છે, એ રીતે પ્રાર્થના કરો, અને બધું જ તમારા પર આધારિત છે, એ રીતે કાર્ય કરો. પ્રભુના એક બીજા સેવક પણ બહુ સરસ કહે છે, પ્રાર્થના કરવી એ પલાયનવાદ નથી, પણ પ્રભુના સામર્થ્ય પર વિશ્વાસ કરવો એ છે. એટલે પ્રભુની પ્રાર્થના અને પ્રભુ પરનો જે વિશ્વાસ એ શરૂઆતની મંડળીમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અને એના કારણે જે આશ્ચર્યકારક કૃત્યો એ સમયે થયા એ પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં એની નોંધ કરવામાં આવી છે. પ્રેરિતોના કૃત્યો 4થો અધ્યાય, એમાં કોઈ મોટા ચમત્કારની વાત નથી, પણ 3જા અધ્યાયમાં પિત્તર અને યોહાન જે જન્મથી લંગડા માણસને ચાલતો કરે છે, એની જે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, એનું જે પરિણામ ઊભું થાય છે, એની વાત અહીં પ્રગટ કરવામાં આવી છે, કે ચમત્કારની વાત નોંધવામાં આવી છે, અને એના કારણે જે પિત્તર અને યોહાનને એ યહૂદી આગેવાનો અને યાજકો દ્વારા જે સહન કરવામાં આવ્યું એની વાત અહીં લખવામાં આવી છે, કે છે પ્રથમ હરોળના આગેવાનો પિત્તર અને યોહાનને પકડે છે. જે સંદેશો પિત્તર અને યોહાન પ્રગટ કરતા હતા તે સ્વીકારવો તેમના માટે અઘરો હતો, અને જે લોકો ઉપર તેઓ અધિકાર ધરાવતા હતા એ લોકો ફટાફટ એ સંદેશાનો સ્વીકાર કરતા હતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરતા હતા. તેથી આ આગેવાનો બહુ ગૂંચવણ અનુભવતા હતા, ડિસ્ટર્બ હતા કે શું કરીએ, કારણ કે એમના અધિકારના નીચે જે લોકો આવતા હતા એ બધા જ પિત્તર અને યોહાનના સંદેશાથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ પાછા વળી રહ્યા હતા, અને એના કારણે કે છે એ લોકો એમને પકડે છે. અને લખ્યું છે 3જી કલમ, તેઓએ તેમના ઉપર હાથ નાખ્યા, અને તે વેળા સાંજ પડી હતી, માટે બીજા દિવસ સુધી તેઓને બંદીખાનામાં રાખ્યા. એક લંગડા માણસને જન્મથી ચાલતો કર્યો, અને એ લંગડો માણસ ચાલતો થયો, એ કારણે એમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. ચર્ચની પહેલી સતાવણી ક્યાંથી શરૂ થઈ? ચર્ચની પહેલી સતાવણી એ ચર્ચ કમ્પાઉન્ડમાંથી શરૂ થઈ, કે છે એમને મંદિરના આંગણામાં ઊભા રાખવામાં આવ્યા, પકડવામાં આવ્યા, એમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા, અને પછી
કે જે ત્યાં એમની સતાવણી શરૂ થઈ. તો પણ તેઓએ વાત સાંભળી હતી, તેઓમાંના ઘણાએ વિશ્વાસ કર્યો અને વિશ્વાસ કરનારની સંખ્યા આશરે 5,000ની થઈ. સતાવણી થઈ છતાં પણ જે લોકોએ વાત સાંભળી હતી એમાં સંખ્યા વધતી ગઈ. અહીં એક વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સુવાર્તાના સેવકો બંધનમાં, જેલમાં એમને મૂકી શકાય, પણ સુવાર્તાને કોઈ પણ વ્યક્તિ કે દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત બંધનમાં મૂકી શકે નહીં. સુવાર્તાને કારણે પિત્તર અને યોહાનને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા, પણ સુવાર્તા એને બંધનમાં રાખી શકાતી નથી. સુવાર્તાના સેવકો બંધનમાં હતા, પણ સુવાર્તા કે છે મુક્ત રીતે વૃદ્ધિ પામતી હતી. ભૂતકાળમાં સુવાર્તાને અટકાવવાને માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. એ પ્રથમ અને બીજી સદીમાં બહુ ભારે સતાવણી કરવામાં આવી અને એ સતાવણી કરનારા આજે નથી, પણ સુવાર્તા આજે પણ વૃદ્ધિ પામી રહી છે. એ કોઈના બંધનમાં નથી. ભૂતકાળમાં રોમન સામ્રાજ્યએ સુવાર્તા અટકાવવાનો બહુ પ્રયત્ન કર્યો, બહુ ક્રૂર ભારે સતાવણી કરી અને જાણે કે સતાવણીની હદ વટાવી દીધી. છતાં પણ આજે રોમન સામ્રાજ્યના કેપિટલ રોમમાં સુવાર્તા પ્રગટ કરતા એટલા બધા ચર્ચ ત્યાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પ્રભુનો મહિમા થાવ, પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કે સુવાર્તા કદી બંધનમાં રહી નથી. સામ્યવાદીઓ એક સમયે એવું કહેતા હતા કે નજીકના ભવિષ્યમાં ઈસુ આ દુનિયા પર રાજ નહીં કરે, પણ સામ્યવાદ દુનિયા પર રાજ કરશે. તેઓ કહે છે, કેમ એવું કહે છે કે સામ્યવાદ દુનિયા પર રાજ કરશે? તો એનો જવાબ આપતા એવું કહે છે કે જે ઈસુ પર વિશ્વાસ કરનારા લોકો ઈસુને જે સમર્પણ કરે છે એ સામાન્ય કરે છે, પણ અમે સામ્યવાદીઓ સામ્યવાદને માટે અમારું બેસ્ટ આપીએ છીએ અને માટે કે હવે પછી સામ્યવાદ દુનિયા પર રાજ કરશે. સામ્યવાદીઓ આજે એટલા બધા કમિટેડ હતા, છતાં પણ સામ્યવાદની લોખંડી દિવાલો પડી ગઈ અને સુવાર્તા એ દેશોમાં પણ વૃદ્ધિ પામી રહી છે. દેવની સુવાર્તા બંધનમાં નથી. પાઉલ બહુ સરસ કહે છે, 1 તિમોથી 2 અધ્યાય અને 9મી કલમ કે સુવાર્તાને લીધે હું ગુનેગારોની પેઠે બંદીખાનામાં પડતા સુધીનું દુઃખ વેઠું છું, પણ દેવની વાત બંધનમાં નથી. હાલેલુયા. હું બંદીખાનામાં છું, પણ દેવની વાત બંધનમાં નથી. ત્યારબાદ જો આપણે આગળના વચનો વાંચીએ તો કે છે, બીજા દિવસે પિત્તર અને યોહાનને કેદખાનામાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે અને પૂછવામાં આવે છે કે તમે આ અપંગ માણસને કેવી રીતે સાજો કર્યો? કયા પરાક્રમથી, કોના નામથી એને ચાલતો કર્યો? અને 8થી 12 કલમમાં ત્યાં પિત્તરનો જવાબ લખવામાં આવ્યો છે અને કહે છે કે જે ઈસુને તમે વધસ્તંભ પર જડાવીને મારી નાખ્યો અને જેને દેવે મુએલામાંથી સજીવન કર્યો, તેના નામથી આ માણસ સાજો થયો છે. અને આ સૌથી અગત્યની વાત કરીને પિત્તર આ યહૂદી આગેવાનોને પણ તારણ માટે આહ્વાન આપે છે અને 12મી કલમમાં કહે છે, બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. જે આગેવાનોએ પિત્તર અને યોહાનને પકડ્યા હતા, એ આગેવાનોને એ તારણની સુવાર્તા પિત્તર અને યોહાન આપે છે અને કહે છે કે આકાશ અને પૃથ્વી તળે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તથી તારણ થાય એના સિવાય બીજું કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું નથી. આપણા દેશના સંદર્ભમાં જો આ વાક્યને અને આ વાક્ય વિશે આપણે વિચારીએ તો બાઇબલના વાંચનારા ભારતના ઘણા બધા વિદ્વાનો એવું કહે છે કે આ વાક્ય તથા આના જેવા બીજા જે વાક્યો છે
જેમ કે યોહાન 14મો અધ્યાય અને 6ઠ્ઠી કલમ કે માર્ગ સત્ય તથા જીવન હું છું, મારા આશ્રય વિના પિતાની પાસે કોઈ જઈ શકતું નથી. અને આવા જે વચનો છે કે જે ખ્રિસ્તની અજોડતા પ્રગટ કરે છે, એ વચનો જો બાઇબલમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો ઘણા બધા લોકો, ભારતના ઘણા બધા લોકો એ વિશ્વાસમાં આવી શકે, અન્ય ધર્મી મિત્રો એ વિશ્વાસમાં આવી શકે. પણ જો આવું થાય તો ઈસુની જે અજોડતા છે એ રહે નહીં. અને બાઇબલનું વચન બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપવામાં આવ્યું નથી. અન્ય ધર્મી મિત્રોના ઘરમાં જો તમે ફોટાઓ જોશો અને તમે આ વાત સ્વીકારી લો અને આ વચનો જો એમાંથી કાઢી લો તો 11મો ફોટો કદાચ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પણ હોય, કે આ બધાને અમે માનીએ છીએ, પ્રભુ ઈસુને પણ અમે માનીએ છીએ. પણ એમાં પ્રભુની જે અજોડતા છે એ અજોડતા રહેતી નથી. બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત સિવાય બીજા કોઈથી તારણ નથી, અને માણસોના તારણ માટે ઈસુ સિવાય બીજો કોઈ જ માર્ગ નથી. ઘણા ખ્રિસ્તીઓ અને ઘણા આગેવાનોને અને ઘણા જે થિયોલોજી ભણેલા પ્રોફેસરો છે, જેઓએ ઊંડાણથી પ્રભુના વચનોનો અભ્યાસ કર્યો છે, જે વર્લ્ડ રિલિજિયન્સ એ લોકો ભણ્યા છે, એ લોકો પણ ઘણીવાર એવું કહે છે કે બધા ધર્મો સરખા છે, બધા ધર્મો એક જ માર્ગે લઈ જાય છે. એક કહેવત છે, ઓલ રોડ લીડ્સ ટુ રોમ, બધા જ માર્ગો સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે. આવા ખ્રિસ્તીઓ માટે પ્રભુના એક સેવક H.B. વેલ્સ બહુ સરસ કહે છે કે ઘણા બધા લોકોની તકલીફ એ છે કે પ્રભુના અવાજ કરતાં એ લોકો એમના પાડોશીઓનો અવાજ વધારે જોરથી સાંભળે છે. એટલે ઈસુને પ્રગટ કરવાને બદલે એ લોકો બીજાઓને પ્રગટ કરે છે. આકાશ તળે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિવાય બીજું એવું કોઈ નામ નથી કે જે નામમાં તારણ છે, અને એ નામ આપણને મળ્યું છે, ને એ નામ યોહાન અને પિત્તર પ્રગટ કરતા હતા. અને એ આગેવાનોને પણ કહે છે કે અમે ઈસુના નામથી આ લંગડા માણસને ચાલતો કર્યો છે. 13 થી 20 કલમમાં આપણે વાંચીએ તો આગેવાનો થોડા મૂંઝાતા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે એક પ્રસિદ્ધ ચમત્કારને કારણે લોકોની લાગણી શિષ્યો તરફ ઢળેલી છે. વળી તેઓને કોઈ ચોક્કસ શિક્ષા કરી શકાય એવો ગુનો પણ એમણે કર્યો નથી, અને આ યહૂદી આગેવાનો શિષ્યો સાથે વાતમાં 2 વખત તેમને ધમકી આપીને છોડી મૂકે છે. પણ જ્યારે પિત્તર અને યોહાનને ધમકી આપવામાં આવે છે કે તમારે સુવાર્તા પ્રગટ કરતા એ નામ લેવું નહીં, બીજા અર્થમાં તમારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવી નહીં, અને જો સુવાર્તા પ્રગટ કરો છો તો તમારે ઈસુનું નામ લેવું નહીં. પિત્તર બહુ સરસ જવાબ આપે છે 19 અને 20મી કલમ કે દેવના કરતાં તમારું સાંભળવું દેવની નજરમાં યોગ્ય છે કે નહીં એ તમે જ નક્કી કરો, કે અમારે તમારું સાંભળવું કે દેવનું સાંભળવું. કેમ કે અમે જે જોયું છે અને અમે જે સાંભળ્યું છે તે કયા વિના અમારાથી રહી શકાય એમ નથી. અને ત્યાંથી પિત્તર અને યોહાન જતા રહે છે. પ્રભુ સાથેનો જે જીવન સંબંધ અને પ્રભુ પ્રત્યેનો એમનો જે વિશ્વાસ અને પ્રાર્થનામય એમનું જીવન આવો જવાબ આપવા એ સામર્થ્ય પૂરું પાડે છે કે અમે તમારું સાંભળીએ કે દેવનું સાંભળીએ. કારણ કે યહૂદી આગેવાનો હતા, યાજકો હતા, અને એમની સામે એ લોકો હિંમતથી કહે છે કે જે ઈસુને તમે મારી નાખ્યો એ ઈસુને દેવે ઉઠાડ્યો, અને એ ઈસુના નામમાં અમે આ લંગડા માણસને ચાલતો કર્યો. થોડા સમય પહેલાં જે લોકોની આગેવાનીના કારણે પ્રભુ ઈસુને મરણદંડ આપવામાં આવ્યો
તે જ લોકોની આગળ ઊભા રહીને પિત્તર અને યોહાન હિંમતથી જવાબ આપે છે. આ હિંમત ક્યાંથી આવી? આ હિંમત એ 50માના દિવસે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યનો જે અનુભવ કર્યો, એ અનુભવના આધારે એ હિંમતથી હવે એ આગેવાનોને, યાજકોને, સદુકીઓને, શાસ્ત્રી ફરોશીઓને કહી રહ્યા છે કે તમે ઈસુને મારી નાખ્યો, પણ એ ઈસુને દેવે ઉઠાડ્યો અને એ ઈસુને અમે પ્રગટ કરીએ છીએ. એક મહાન ફિલોસોફર આલ્બર્ટ કેમ્પસ કહે છે કે જગત ખ્રિસ્તીઓ પાસે તેઓ બોલે, જોરથી બોલે, કોઈ પણ જાતના સંદેહ વિના બોલે એવી અપેક્ષા રાખે છે. કે છે જગતના ખ્રિસ્તીઓ બોલે, જોરથી બોલે, કોઈ પણ જાતના સંદેહ વિના હિંમતથી બોલે એવી અપેક્ષા રાખે છે. પ્રભુ આપણી પાસે આજે પણ આ જ અપેક્ષા રાખે છે કે પ્રેરિતો યોહાન, પિત્તર અને બીજા પ્રેરિતો અને નવા વિશ્વાસીઓ એ જે હિંમતથી પ્રભુની સુવાર્તા પ્રગટ કરતા હતા, અને લખ્યું છે કે અમે જે જોયું છે, જે સાંભળ્યું છે, એ કયા વિના અમારાથી રહી શકાય એમ નથી. અને માટે એ લોકો હિંમતથી એ આગેવાનોની આગળ પણ કહે છે કે તમે ઈસુને મારી નાખ્યો, પણ દેવે ઉઠાડ્યો અને એ ઈસુને અમે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુને અમે પ્રગટ કરીએ છીએ. એને એ પ્રભુના નામમાં આ લંગડા માણસને ચાલતો કરવામાં આવ્યો છે. જગતની સામે આપણે હિંમતથી બોલીએ, જોરથી બોલીએ, સંદેહ વિના બોલીએ, એ અપેક્ષા પ્રભુ આપણી પાસે રાખે છે. પણ ઘણા દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે, ઘણા દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે. અને શૈતાનની કુયુક્તિઓના એક ભાગરૂપે, એક પરિણામ રૂપે ઘણા બધા ખ્રિસ્તીઓ બોલવાથી દૂર રહે છે. ઘણા બધા ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓ એ હિંમતથી બોલી શકતા નથી અને પછી એવું કહે છે કે અમે તો પ્રભુના સાયલેન્ટ વિટનેસીસ છે, અમે પ્રભુના શાંત સાક્ષીઓ છે, અમે શાંત રહીને સુવાર્તા પ્રગટ કરીએ છીએ. પણ પિત્તર અને યોહાન અહીં હિંમતથી સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. એમને ખબર હતી કે એમના ગુરુ ઈસુને જે લોકોએ વધસ્તંભે મારી નાખ્યો, એ લોકો અમને પણ મારી નાખી શકે એમ છે. પ્રભુ ઈસુનો જે અંજામ થયો એ જ અંજામ અમારો પણ થઈ શકે એમ છે. છતાં પણ હિંમતથી એ લોકો સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, એમને સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે અને એમને કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત સિવાય તારણ મળે એવું બીજું કોઈ નામ આ પૃથ્વી પર નથી. અને એ લોકો કહે છે કે તમારે ઈસુનું નામ લેવું નહીં. પણ હિંમતથી પિત્તર અને યોહાન એ પ્રભુના નામથી સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે અને પ્રભુના નામથી ચમત્કારો કરે છે. લંગડા માણસને પણ ચાલતો કરવામાં આવે છે. આપણને સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે તેડવામાં આવ્યા છે. સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનું કામ માત્ર બાળકો, મિશનરીઓનું જ નથી, પણ દરેક વિશ્વાસી ખ્રિસ્તી એનું નૈતિક ફરજ છે કે એ સુવાર્તા પ્રગટ કરે. પાઉલ કહે છે મને જે મળ્યું મેં તમને પણ સોંપી દીધું. એટલે મને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે મળ્યું છે એ મારે લોકોને જણાવવાનું છે. જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર મેં વિશ્વાસ કર્યો, એ જે લોકો પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરતા નથી તેઓને મારે જણાવવાનું છે. જે સુવાર્તા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની, કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા માટે આ પૃથ્વી પર જન્મ લઈને આવ્યા, મારા માટે વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યા, મારા માટે એ પુનરુત્થાન પામ્યા અને મારા માટે એ ફરી પાછા આવવાના છે. એ સુવાર્તા પ્રગટ કરવી એ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી તરીકે મારી અને તમારી એ નૈતિક ફરજ છે. અને એ સુવાર્તા પ્રગટ કરવા પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યની જરૂર છે. અને એ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પિત્તર અને યોહાનની પાસે હતું. એ 50માના દિવસનો પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યનો અનુભવ, અને એ અનુભવના આધારે હિંમતથી એ લોકો સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. અને એ સુવાર્તા એવી રીતે પ્રગટ કરે છે કે 5000
અને કે છે એ લોકો મંડળીમાં ઉમેરાતા ગયા. પછી સતાવણીની શરૂઆત થઈ, સુવાર્તા બહાર ગઈ અને આખા વિશ્વમાં આજે સુવાર્તા ફેલાઈ ગઈ. પણ આજે પણ ઘણા બધા લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તથી વંચિત છે. એવા લોકોને સુવાર્તા આપવાને માટે પ્રભુએ મને ને તમને તેડ્યા છે. અને એ સુવાર્તા મારે ને તમારે પ્રગટ કરવાની છે. 2025નું વર્ષ ઈસુ તારણહાર એ આપણે થીમ રાખ્યું છે. પણ એ ઈસુ તારણહાર છે એ મારે પ્રગટ કરવું પડશે. મારે બહાર જઈને કહેવું પડશે, તો લોકો સાંભળશે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરશે. અને એ ઈસુ તારણહાર છે એ કહેવા માટે મારે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યની જરૂર છે. એ પિત્તર અને યોહાન જે હિંમતથી સુવાર્તા પ્રગટ કરતા હતા, એ હિંમત મારે કેળવવાની જરૂર છે. અને એ હિંમત કેળવીશું તો આપણે હિંમતથી બોલી શકીશું. જગત આપણી પાસે અપેક્ષા રાખે છે કે આપણે હિંમતથી બોલીએ, જોરથી બોલીએ, સંદેહ વિના બોલીએ. એ પ્રભુ આપણી પાસે માગે છે. તો 2025ના વર્ષમાં ઈસુ તારણહાર અને પ્રેરિતોના કૃત્યો 4થો અધ્યાય અને એની 12મી કલમ કે બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી. બીજું કોઈ નામ આ જગત તળે, આ જગતમાં એવું નથી કે જેનાથી તારણ થાય. માત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તારણ છે. ને એ તારણ પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુએ મને ને તમને પસંદ કર્યા છે. છેલ્લે એક ઉદાહરણ આપીને હું આ બાઇબલ અભ્યાસ પૂરો કરવા માગું છું. પ્રભુના એક મહાન સેવક રિચાર્ડ રેનબ્રાન્ડ એ જ્યારે સામ્યવાદ હતો ત્યારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવાના કારણે તેમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા. રોમાનિયાની એક જેલમાં એક ઓરડીમાં એમને પૂરવામાં આવ્યા હતા. અને આ જે ઓરડી હતી એ 2 ફૂટ બાય 2 ફૂટ હતી અને એની છતમાં એક કાણું હતું. અને લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ઠંડી હોય, પુષ્કળ બરફ પડતો હોય ત્યારે એમાંથી ઠંડુ પાણી નાખવામાં આવતું, અને જ્યારે પુષ્કળ ગરમી હોય ત્યારે ઉકળતું પાણી એમાં નાખવામાં આવતું હતું. અને એવી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુના સેવક રેનબ્રાન્ડ 2 વર્ષ રાખવામાં આવ્યા. 2 વર્ષ પછી આ પ્રભુના સેવકની જે સુંદરતા હતી, એમની જે હેલ્થ હતી, એ બધું જતું રહ્યું. એમના વાળ સફેદ થઈ ગયા, એમનું શરીર નંખાઈ ગયું અને નબળું પડી ગયું. અને એક દિવસે તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને પૂછવામાં આવ્યું કે શું હજી પણ ઈસુને પ્રભુ તરીકે સ્વીકારે છે? તેમણે જવાબ આપ્યો કે હા, હજુ પણ હું ઈસુને પ્રભુ તરીકે સ્વીકારું છું. તેમને અરીસામાં એમને બતાવવામાં આવ્યા. વૃદ્ધ થઈ ગયેલું એમનું કદરૂપું શરીર, એમનું મોં બતાવવામાં આવ્યું. કહેવામાં આવ્યું કે તારો ઈસુ પણ આવો જ દેખાતો હતો. ત્યારે રિચાર્ડ રેનબ્રાન્ડ બહુ સરસ જવાબ આપે છે કે મારો ઈસુ તો શારોનના ગુલાબ જેવો હતો, પણ મારા ને તમારા પાપના કારણે એને આવું બનવું પડ્યું. અને જો મારે સુવાર્તા પ્રગટ કરતા, એ ઈસુની વાત પ્રગટ કરતા, જો હું પણ ઈસુના જેવો દેખાઉં તો એ મારા માટે ગર્વની વાત છે. અને એ પ્રભુના સેવકે જે જવાબ આપ્યો, એ જવાબ સાંભળીને તેઓ બહુ અચરતી પામ્યા. શું આપણે ઈસુ માટે, ઈસુની સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે સતાવણી સહન કરવા તૈયાર છીએ? શું હિંમતથી બોલવા તૈયાર છીએ? એ પ્રેરિતોએ કહ્યું કે અમે જે જોયું છે, અમે જે સાંભળ્યું છે, એ અમારાથી કયા વિના રહી શકાય એમ નથી. શું એ લાગણી મને ને તમને છે? પ્રભુ કૃપા આપે
કે એ સામર્થ્ય પ્રભુ આપણને પૂરું પાડે કે આપણે પણ હિંમતથી પ્રભુની સુવાર્તા કહી શકીએ, અને જે સુવાર્તા ઘણા બધા લોકો એનાથી વંચિત છે એ સાંભળીને પ્રભુમાં આવે. પ્રભુ આપણને કૃપા આપે કે આપણે જોરથી બોલીએ, હિંમતથી બોલીએ, સંદેહ વિના બોલીએ, અને પ્રેરિતોની જેમ કહીએ કે અમે જે જોયું છે, અમે જે સાંભળ્યું છે, અમે જે અનુભવ્યું છે એ અમારાથી કયા વિના રહી શકાય એમ નથી. પ્રભુ આપણને કૃપા આપે. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાંના અમારા જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ તમારા પવિત્ર વચનોને માટે, એ પિત્તર, યોહાન અને પ્રેરિતોને માટે, તમારા પરના તેમના વિશ્વાસને માટે, તમારા પ્રત્યેની તેમની પ્રાર્થનાઓને માટે, અને પ્રભુ જે હિંમત તમે તેમને આપી, અને એ સામર્થ્યમાં પ્રભુ તેઓ હિંમતથી તમારી વાત એ યહૂદી આગેવાનોને પણ પ્રગટ કરતા રહ્યા, અને એ શરૂઆતની મંડળી જે રીતે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામી, અને એ મંડળી પ્રભુ આજે આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલી છે, ત્યારે પ્રભુ અમે એ સુવાર્તાને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે પણ પ્રભુ એ સુવાર્તા પ્રાપ્ત કરી છે, તેને માટે અમે તમારા આભારી છીએ. પણ પ્રભુ એ સાથે તમે અમને પણ એ જવાબદારી સોંપી છે કે પ્રભુ અમે હિંમતથી બોલીએ, જોરથી બોલીએ, અને પ્રભુ સંદેહ વિના બોલીએ, અને એ સુવાર્તા પ્રગટ કરીએ, કે જેથી કરીને જે લોકો સુવાર્તા સાંભળી નથી, સ્વીકારી નથી, પ્રભુ તે લોકો પણ સાંભળીને સ્વીકારી શકે. પ્રભુ અમે તમારા પવિત્ર વચનોને માટે આભાર માનીએ છીએ, અને એ વચનના પ્રકાશમાં પ્રભુ અમે અમારા જીવનો તમને સમર્પિત કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે એ સાયલેન્ટ વિટનેસીસ ના બનીએ, પણ પ્રભુ અમે બોલીએ, જોરથી બોલીએ, હિંમતથી બોલીએ, તે માટે તમારું સામર્થ્ય અમને પૂરું પાડો. અને 2025નું વર્ષ કે જે ઈસુ તારણહાર, એ ઈસુ તારણહારને પ્રગટ કરવા પ્રભુ તમે અમને તમારી કૃપા આપો, તમારું સામર્થ્ય આપો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો પિતા. આમીન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી મારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમીન. આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે, પ્રભુના તમામ લોકની સાથે હમણાંથી સર્વકાળ સુધી રહો. આમીન. સાંજને બપોરમાં અંધારી રાતમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. સાંજને બપોરમાં અંધારી રાતમાં રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ. રહેજો સંગાથ મારા હે પ્રભુ.
જીવનની હોડમાં કાળની આ દોડમાં શોધું છું એક સતવારો રે. જીવનની હોડમાં કાળની આ દોડમાં શોધું છું એક સતવારો રે. જીવનની ભીડમાં કાળજાની કોરમાં રહેજો સંગાત મારા હે પ્રભુ. સુખમાં ને દુઃખમાં ધક ધકતા ધૂપમાં રહેજો સંગાત મારા હે પ્રભુ. ક્યારેક ઉભો રહું તપ તપતી રેતમાં, ક્યારેક સાગરની ભરતી ઓટમાં. ક્યારેક ઉભો રહું તપ તપતી રેતમાં, ક્યારેક સાગરની ભરતી ઓટમાં. જહતા નીરમાં રહેજો સંગાત મારા હે પ્રભુ. ઓ સુખમાં ને દુઃખમાં ધક ધકતા ધૂપમાં રહેજો સંગાત મારા હે પ્રભુ. 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 રહેજો